قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میں ایک پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں، اور آج کا پیغام ایک خاص بات کی طرف آپ کی میں توجہ لے کر جانا چاہوں گا۔ اور آج کا جو پیغام ہوگا وہ بزرگ ابراہام کے بیٹے کی قربانی کے تعلق سے ہوگا۔ آج کے اس پیغام میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل قربان ہوا ہے۔ ہم یہودیت یا مسیحیت کی طرف سے دیکھیں گے تو یہ مانتے ہیں کہ اسحاق قربان ہوا ہے۔ آج کا جو ٹاپک رہے گا، آج کی جو بات رہے گی وہ یہ ہوگی کہ اسحاق قربان ہوا، اسماعیل قربان ہوا، یا پھر کوئی اور قربان ہوا۔ اسحاق، اسماعیل یا پھر کوئی اور، یہ ہمارا ٹاپک رہے گا۔ اسحاق، اسماعیل یا پھر کوئی اور۔ آئیے بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خدا نے کہا، پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور سے کہا ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ جو تیرا اکلوتا ہے، لفظوں پر غور کرنا ہے، جو تیرا اکلوتا ہے، اور آگے لکھا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے اسے ساتھ لے کر۔ بڑے خاص الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں۔ جو تیرا اکلوتا ہے، میں سوالیہ نشان لگانا چاہتا ہوں، کیا اسحاق اکلوتا تھا؟ کیا اسحاق اکلوتا تھا؟ کیا ہمارے باپ ابراہیم کے اسحاق کے پہلے کوئی اور بچے نہیں تھے؟ یا اس کے بعد کیا ابراہیم کے کوئی اور اولاد نہیں ہوئی؟ اکلوتا تو اسے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا جنا نہ گیا ہو۔ تو یہ بات نہ اسماعیل پر فٹ بیٹھے گی اور نہ ہی اسحاق پر فٹ بیٹھے گی۔ کیا کریں گے؟ اسحاق سے پہلے اسماعیل موجود تھا، اسماعیل اکلوتا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعد اسحاق ہے، اور اسحاق کے بعد پھر کتورہ سے جو جس سے بچے تیسری شادی ہوئی تو اس سے بچے پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم کا ایک بیٹا تو نہیں تھا، اور ایک ہوتا تو اکلوتا ہوتا۔ بائبل کہہ رہی جو تیرا اکلوتا تھا یا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو بائبل سے ابھی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ابراہیم پیار اسماعیل سے کرتا تھا، اسحاق سے کرتا تھا، یا وہ کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ قربان کون ہوگا؟ جو اکلوتا ہے۔ قربان کون ہوگا؟ جسے ابراہیم پیار کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ اسحاق کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ آگے دیکھیں گے گدھے پر 4 جامہ کسا جائے گا، لکڑیاں رکھی جائیں گی، اسے لے کر پہاڑوں پر لے جایا جائے گا، نوکر ساتھ ہوں گے، نوکروں کو پیچھے چھوڑا جائے گا، چھری لے لی جائے گی، آگ لے لی جائے گی، اور لکڑیوں کے اوپر لٹا بھی دیا جائے گا۔ اب یہاں پر لکھا ہے 12ویں آیت میں، پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ کیا خدا پہلے نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم خدا سے ڈرتا ہے؟ اسحاق کے چھری یہاں آئے گی تو ہی پتہ چلے گا۔ اگلی بات ہے
इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। यहां फिर से इकलौता लिखा हुआ है। तो मैंने आपके सामने रखा कि क्या इसहाक इकलौता था। हाँ, अगर आपको इसहाक इकलौता मानना है तो इसकी डेफिनेशन, इसकी तफसीर आपको कुछ अलग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो दो क्वालिटियां, दो बातें, एक तो इकलौता है और दूसरा जिसे वो प्यार करता है। तो जिसे वो प्यार करता है उससे समझ में आएगा कि इकलौता कौन है और कुर्बान हुआ कौन है। और बाजार तो मैं आपको दिखा दूंगा या दिखा देता हूं कि अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इस्माइल तो कुर्बान हुआ ही नहीं है। कुर्बान तो उनके मुताबिक भी झाड़ियों में मेंढा आ गया तो कुर्बान तो मेंढा हुआ था। बाइबल के मुताबिक भी हम कह रहे कि इसहाक था, पर इसहाक तो कुर्बान नहीं हुआ, वहां तो मेंढा था, मेंढा कुर्बान किया गया। ना इसहाक कुर्बान हुआ ना इस्माइल कुर्बान हुआ, दोनों ही कुर्बान नहीं हुए। हाँ, कुर्बानी की जगह पर लिटाए जरूर गए, या उनके मुताबिक इस्माइल, हमारे मुताबिक इसहाक, लटाए जाने तक तो बात सही है, पर कुर्बान ना इसहाक हुआ ना इस्माइल हुआ। कुर्बान एक बर्रा हुआ है या एक मेंढा हुआ है। अब आखिरी बात करेंगे, उसको फाइनल करेंगे। खुदा, अब्राहम, इसहाक, मेंढा, सारी चीजों को सामने रखते हुए खुदा ने हुक्म दिया बेटा कुर्बान करना है। आप, मैं क्या खुदा के लिए कुर्बान कर रहे हैं? अपने बदन लिखे, अपने बदन कुर्बान कर दो, कितने कर रहे हैं? खुदा के लिए कुछ करो, कितना कर रहे हैं? अक्सरियत तो इस बात में भी फेल है कि खुदा दायकी मांगता है तो हम वही कुर्बानी नहीं दे सक रहे हैं। ये पैसे की छोटी सी कुर्बानी है। बेटा, मैं पैसे पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए तो ये वबाले जान बन जाता है। वो बेटा कुर्बान कर रहा है। लेवल चेक करना ईमान का, अंदर की हालत चेक करनी है। खुदा ने बोला है, खुदा ने बोला, हमें भी बहुत कुछ खुदा ने बोला हुआ है, ये करने पर हम करते नहीं है। खुदा ने बेटा कुर्बान करने के लिए कहा, वो ले आया है। मैं आपको सिर्फ प्यार दिखाना चाह रहा हूं। प्यार ये था कि बेटे को छुरी फेर दे। खुदा ये चाहता है कि तेरा प्यार चेक करना है मैंने। अगर बेटा छुरी फेरी जा रही है तो ये कोई प्यार नहीं है बेटे से। अपने हाथों से ज़िबा किया जा रहा है, कोई प्यार नहीं है बेटे से। प्यार किसी और के साथ कर रहा है। ये इश्क किसी और के साथ कर रहा है, और जिससे प्यार करता है उसके हुक्म से बेटे को कुर्बान करने के लिए ले आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इकलौता है वो कोई और नहीं है, वो मेरा खुदावंद है। और अब्राहम खुदावंद ही से प्यार करता था। अब्राहम खुदावंद से प्यार करता था। अब्राहम खुदावंद से प्यार करता था, और खुदा के प्यार में आकर उसने कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया है। और खुदा को देखिए, अगर खुदा जान गया ना कि वो मुझसे प्यार करता है तो इसहाक को कुर्बान किया भी नहीं है। कुर्बान होने के लिए वो खुद को मुहैया कर देता है। आप कुछ खुदा को देकर तो देखिए, उसे वो खुद कुर्बान होता आपको नजर आएगा। आप अपना आप कुर्बान करके देखिए, आपके अंदर वो नजर आएगा, वो आप में से कुर्बान हो गया है। ये खुदा की मोहब्बत है। इसहाक कुर्बान नहीं हुआ, इस्माइल कुर्बान नहीं हुआ, खुदा कुर्बान हुआ है, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था। इकलौता खुदा ही है, खुदावंद ही है, और प्यार भी वो उसी से करता था, और उसे वो साथ लेके गया था। वो खुद मुहैया करेगा। तो बात अगर समझ में आए, खुदा से प्यार करें,
سب سے بڑھ کر خدا سے پیار کریں, قربان کریں اس کے لیے, وہ آپ کے لیے قربان